بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں تعلق بازار اور میں آپ کا ہوسٹ نوید احمد شاہ۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا مسئلہ اور اس کا حل شیئر کرنے جا رہا ہوں جو ہر ایک مرد اور خواتین اور خاندانوں کے لیے مشکل کا سبب بنا ہوا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں اس کے فوائد، نقصانات اور ان سے بچنے کا حل۔ نکاح کیوں ضروری ہے؟ زنا کیوں حرام ہے؟ ان سوالات کا جواب اس ویڈیو میں دیکھیے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں نکاح مشکل اور زنا آسان ہوتا جا رہا ہے، جس کی اصل وجہ ہماری تعلیم سے دوری اور غیر شعوری سوچ اور رسومات ہیں۔ بالغ لڑکے اور لڑکی دونوں کے لیے جب معاشرے میں نکاح اور ان کی حلال ضروریات کو مشکل بنا دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے آسان طریقہ اختیار کرتے ہیں، جیسا کہ موبائل کے ذریعے دوستی، پھر محبت کا اظہار، پھر تنہائی میں ملاقاتیں، جہاں شیطان انہیں بہکا کر وہ کام کروا دیتا ہے کہ ساری زندگی کا افسوس، ملامت اور گناہ کا بوجھ لیے زندگی گزار دیتے ہیں۔ اگر آج ہم معاشرے کی غیر ضروری رسومات جیسے لاکھوں روپے کا جہیز، دوسری قوموں کی بنائی ہوئی رسمیں، ناچ اور گانا اور دوسری شادی پر پابندی، لڑکے اور لڑکی کا ویل سیٹ اپ ٹو ڈیٹ ہونا وغیرہ نکال دیں تو دیکھیں گے کہ معاشرے سے زنا خود بخود ختم ہو جائے گا اور نکاح آسان ہو جائے گا۔ نکاح کیا ہے؟ نکاح اسلام میں وہ خوبصورت عمل ہے جس کے بعد ایک مرد اور عورت ایک رشتے میں بندھ جاتے ہیں۔ وہ رشتہ پیار کا، احساسات کا ہوتا ہے۔ شادی سے پہلے ایک دوسرے کو نہ جاننے والے جب اس رشتے سے منسلک ہو جائیں تو ان کا دکھ درد ایک ہو جاتا ہے۔ نکاح اسلام میں مرد اور عورت کا پوری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ وفادار رہنے کا، سب کے سامنے گواہی دینے کا نام ہے۔ نکاح مصیبت کا نام نہیں، نکاح تو آرام، سکون، محبت دیتا ہے جو اس کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ جب مرد اور عورت نکاح کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم بن جاتے ہیں۔ اصل محبت تو نکاح کے بعد ہی میاں بیوی کا ہوتا ہے۔ وہ محبت جس میں احساس ہو، وہ محبت جس میں خوشی دینے کا جذبہ ہو۔ اس محبت میں مطلب پورا ہونے پر دھتکارا نہیں جاتا، بلکہ ہر روز محبت کے گاڑھے پن میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو چہرے کی رونق ختم ہونے پر ختم نہیں ہوتا، بلکہ جھریوں کے آنے پر بھی وہی رہتا ہے۔ نکاح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ میاں بیوی کا ایک دوسرے کے لیے مسکرانا بھی صدقہ ہے، اور ہمارے دین اسلام ہمیں سکھاتا ہے، کہتے ہیں کہ اس دنیا میں حرام کام سے مزہ بہت آتا ہے، مگر آپ کو پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہ شیطان کا بچھایا ہوا پھندا ہوتا ہے جو ہمارا دھیان حلال سے ہٹا کر حرام میں منتقل کرتا ہے، اور اس کے حربے مختلف وقت میں مختلف ہوتے ہیں۔ کہیں خوبصورتی کا جھانسا دے کر، کہیں سفیدی کا جھانسا دے کر، کہیں کسی اور ذرائع سے، لیکن اس کا حربہ ہمارے معاشرے میں بہت کامیاب ہے۔ ہمارے فرسودہ روایت کی وجہ سے شیطان کا کام ہم خود کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں حرام کام آسان ہے، مگر نکاح بہت مشکل ہے۔ انسان کا جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی اس کی جسم کی خد و خال اور پسندیدگی میں تبدیلی آتی ہے جو قدرت کا ایک شاہکار ہے۔ وہ بچے
से आदमी बन जाता है। के बाद वो कुदरती निज़ाम में जकड़ जाता है जिस पर खुदा ने इसको निकाह करने की इजाज़त दी। वो निकाह जो इसको गुनाहों से और इसको शर्मसारी से बचाता है, लेकिन हमारे माशरे में सालों लग जाते हैं। लेकिन एक निकाह के नाम पर शादी होने को नहीं आती। यहाँ निकाह तो कुछ लम्हे में होता है, मगर शादी के गैर इस्लामी रिवायात दूल्हे और दुल्हन के घर वालों की कमर तोड़ देती है। असल निकाह तो दूल्हे और दुल्हन के घर वालों और गवाहों की मौजूदगी है, जिसमें इनके सामने हम वफा का वादा करते हैं। इसके अलावा तो हमारे अपने बनाए हुए रिवायात हैं। माशरे एक जैसा नहीं, कहीं अमीरी है तो कहीं गरीबी है। अमीर तो इतने अखराजात बर्दाश्त कर लेता है, मगर एक गरीब का बेटा या बेटी इसका सोच भी नहीं सकते और फिर इसका नतीजा गलत निकल आता है। निकाह को मुश्किल हमने खुद बनाया है, वरना हमें अपना दीन तो कुछ और तालीम देता है। आज हमारा मुआशरा इस मुआशरे से कई सदियों पीछे रह गया है, जो हलाल और हराम में फ़र्क जानती थी। जहां निकाह को सुन्नत का दर्जा दिया जाता था, आज पूरे 3 दिन नाच नाच कर रुखसती के वक्त दुल्हन के सर पर कुरान रखकर रुखसत किया जाता है। अजीब बात तो ये है कि शादी में निकाह के वक्त और दुल्हन के सर पर कुरान रखते वक्त ही पता चलता है कि हम मुसलमान के माशरे से ताल्लुक़ रखते हैं। असल निकाह हमारा तब होता है जब हमारे माशरे में बुजुर्ग लोग किया करते थे। कुछ लोगों को लिया, निकाह पढ़ा और दुल्हन को घर ले आए। निकाह को आसान बनाने के लिए हमें ये फरसूदा रिवायात ख़त्म करने होंगे। इसका बिल्कुल भी हमारे दीन इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं। और सबसे अहम बात ये कि वो पैसा जो हम ज़ाया करते हैं, इससे दूल्हे और दुल्हन की ज़िंदगी को आसान करने के लिए कोई ऐसा इक़दाम क्यों नहीं करते जो इसकी ज़िंदगी में मुश्किलात नहीं, आसानी पैदा करे। आमतौर पर गैर मुस्लिम मुआशरे में निकाह से पहले ताल्लुक़ को मोहब्बत का नाम दिया जाता है, जिसमें जिस्मानी ताल्लुकात को कोई मायूब बात नहीं समझी जाती और इस हमल को मोहब्बत की निशानी कहा जाता है, जो कि बिल्कुल सरासर गलत और झूठ पर मबनी है। वो मोहब्बत नहीं, जिस्म की हवस है। असल मोहब्बत तो सरेआम अपनाने और इज्जत बनाने का नाम है, जिसका असल तरीका निकाह है। जब किसी को किसी से मोहब्बत हो तो वो निकाह की पेशकश करता है। सरेआम इसकी इज्जत नीलाम नहीं करता और किसी से अपनी मोहब्बत का इम्तिहान लेने का सबसे अच्छा तरीका है। यूं तो हर बंदा मोहब्बत का दावा करता है, मगर निकाह का इम्तिहान ही इसकी सच्चाई को साबित कर सकती है। और हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि हम निकाह के खूबसूरत रिश्ते में बंध जाएं या जिल्लत से भरी हुई 2 लम्हे की हवस शुदा और इस रिश्ते में जो हमें गुनाहगार और शर्मिंदा कर देती है वो इख्तियार करें। तो आइए आज से अहद करते हैं कि हम खुद से गैर ज़रूरी रसूमात और इस माशरे की बुराइयों को ख़त्म करने के लिए किरदार अदा करेंगे और अपने बच्चों को तालीम देंगे और इनमें वो सोच डालेंगे जो कि हमारे आबा अजदाद और विरसे में हमें अपने दीन से मिली है, क्योंकि गैर शरई रसूमात ही इसकी असल वजह है। तो यहाँ तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट नवीद अहमद शाह को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।